Good morning, children. Are you fine? Okay, welcome to day 5 class. Now, look at this picture. Observe it carefully. What do you see in this picture? Yes, we can see Fairy Queen and her servant Fairy. A beautiful scenery. How is the scenery? Beautiful scenery. What are these? These are roses. How is this? How is the garden? Yes, garden is very beautiful. Is Queen happy or sad? Yes, she is very happy. Why she is happy? Because the scenery is very beautiful. ఈమె ఎందుకు అందంగా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఈ సీనరీ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది కాబట్టి ఆమె దాన్ని చూసి చాలా సంతోషపడుతున్నది. ఓకే, డూ యూ లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సీనరీ? ఇటువంటి దృశ్యం నీకు ఇష్టమేనా? ఓకే, వేర్ డు వి సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ plants, etc.? Yes, we see this kind of flowers and plants, trees, etc. at the garden, at gardens. Okay, now I read the lesson for you. Listen to me carefully. We wouldn't mind. We love the Queen and we do anything to make things beautiful when she comes home. So the wood fairies mixed some beautiful brown gold paint and colored the leaves of the trees. The idea spread through the enchanted wood and soon all the trees and bushes wore bright sparkling colors. When the Queen came back, she was delighted. "Oh, it's a lovely homecoming," she cried. "Everything looks so wonderfully beautiful. Don't you think we should always make things look like this in autumn?" "Yes, let's," cried all the fairies and the trees. "We would love to." So every year now, when autumn comes, the fairies paint the trees and the bushes, the creepers, and the grass in gold, brown, red, yellow, and orange colors. Sometimes in autumn, if you look closely, you might find a fairy painting a leaf. Okay, children, I read the lesson for you once again. We wouldn't mind. We love the Queen and we do anything to make things beautiful when she comes home. So the wood fairies mixed some beautiful brown gold paint and colored the leaves of the trees. The idea spread through the enchanted wood and soon all the trees and bushes wore bright sparkling colors. When the Queen came back, she was delighted. "Oh, it's a lovely homecoming," she cried. "Everything looks so wonderfully beautiful. Don't you think we should always make things look like this in autumn?" "Yes, let us," cried all the fairies and the trees. "We would love to." So every year now, when autumn comes, the fairies paint the trees and the bushes, the creepers,
and the grass in gold brown, red, yellow, and orange colors. Sometimes in autumn, if you look closely, you might find a fairy painted a leaf. Okay, children, let us discuss new words. Enchanted. Enchanted means attractive, ఆకర్షణీయమైన అని అర్థం. బ్రైట్, స్పార్క్లింగ్. బ్రైట్ అంటే ప్రకాశవంతమైన, స్పార్క్లింగ్ అంటే మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి. బ్రైట్ స్పార్క్లింగ్ కలర్స్ అంటే ప్రకాశవంతమైన మెరుస్తున్నటువంటి రంగులు. డిలైటెడ్, ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ, చాలా సంతోషపడింది. డిలైట్ అంటే సంతోషపడడం. బుషెస్, బుష్ అంటే పొదలు. క్రీపర్స్, క్రీపర్స్ అంటే తీగలు. క్రీపర్స్ అంటాం, మనకి తీగలు చూస్తుంటాం కదా, చిక్కుడు తీగ, తర్వాత కాకర తీగ, గుమ్మడి తీగ, వీటన్నింటినీ కూడా క్రీపర్స్ అని అంటాం. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్ us డిస్కస్ వీ వుడెంట్ మైండ్. అంటే అక్కడ ఏమన్నాయి, మీకు పెయింట్ వేస్తే ఏమనుకోరు కదా అని అడిగే కదా. వీ వుడెంట్ మైండ్, మేమేం అనుకోము. వీ లవ్ ద క్వీన్ అండ్ వీ డూ ఎనీథింగ్ టు మేక్ థింగ్స్ బ్యూటిఫుల్ వెన్ షీ కమ్స్ హోమ్. వీ లవ్ ద క్వీన్ అంటే మాకు మేము రాణి అంటే చాలా ఇష్టపడతాం. అండ్ వీ డూ ఎనీథింగ్ టు మేక్ థింగ్స్ బ్యూటిఫుల్ అంటే రాణి కోసము అందంగా తయారు చేయడానికి మేము ఏ పని చేయడానికైనా ఇష్టపడతాము అని చెప్పాయి. వెన్ షీ కమ్స్ హోమ్, ఆమె ఇంటికి వచ్చేసరికి అన్నీ అందంగా కనపడడానికి మేము ఏమైనా చేస్తామని చెప్పాయి. సో ద వుడ్ ఫెయిరీస్ మిక్స్డ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ బ్రౌన్ గోల్డ్ పెయింట్. సో ద వుడ్ ఫెయిరీస్ అంటే అడవికి చెందిన మోహినిలు మిక్స్డ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ బ్రౌన్ గోల్డ్ పెయింట్. బ్రౌన్ గోధుమ రంగు పెయింట్, గోల్డ్ పెయింట్ మిక్స్ చేసాయి. అండ్ కలర్డ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద ట్రీస్, చెట్లకు ఉన్నటువంటి ఆకులను పెయింట్ చేసాయి. కలర్డ్ అంటే వాటి చెట్లకు ఆకులు పూసాయి. ద ఐడియా స్ప్రెడ్ త్రూ ద ఎన్చాంటెడ్ వుడ్ అండ్ సూన్ ఆల్ ద ట్రీస్. ఈ యొక్క ఐడియా అంటే ఉపాయము, స్ప్రెడ్, స్ప్రెడ్ అంటే ప్రాకింది, అంతటా విస్తరించింది అంటే అందరికీ తెలిసిపోయింది అని అర్థం ఇక్కడ. త్రూ ద ఎన్చాంటెడ్ వుడ్, త్రూ ద ఎన్చాంటెడ్ వుడ్ అంటే అట్రాక్టివ్, ఎన్చాంటెడ్ ఆకర్షణీయమైనటువంటి అడవి. అండ్ సూన్ ఆల్ ద ట్రీస్ అండ్ బుషెస్ ఓర్ బ్రైట్ స్పార్క్లింగ్ కలర్స్. ఇవి అట్రాక్టివ్గా ఉండడం చూసి అన్ని చెట్లు, పొదలు ఈ యొక్క బ్రైట్ కలర్స్ని ధరించాయి అంటే బ్రైట్ కలర్స్ లాగా మారిపోయాయి. వెన్ ద క్వీన్ కేమ్ బ్యాక్, రాణి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి షీ వాస్ డిలైటెడ్. షీ వాస్ డిలైటెడ్ మీన్స్ షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఏ విధంగా సంతోషపడింది? ఓ ఇట్స్ లవ్లీ హోమ్, బా ఇది చాలా అందమైనటువంటి ఇల్లు. కమింగ్ హోమ్ అంటే ఓ అందమైన ఇంటికి వచ్చినట్టుగా ఉంది అని తెలిసింది. అబ్బా ఈ ఇల్లు చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉందో, నేను ఒక అందమైన ఇంటికి వచ్చాను అని ఫీల్ అయిపోయింది. ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ సో వండర్ఫుల్లీ బ్యూటిఫుల్. ఇక్కడ ప్రతిదీ చూడడానికి చాలా అద్భుతమైనటువంటి అందంగా ఉన్నాయి. డోంట్ యూ థింక్ వి షుడ్ ఆల్వేస్ మేక్ థింగ్స్ లుక్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఆటమ్? ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు ఆటమ్ సీజన్లో ఈ విధంగా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? బాగుంటుందా? ఎప్పుడు ఈ విధంగా చేద్దామని మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదా అని ఈ రాణి అందరినీ అడిగింది. ఎస్ లెటస్ అంటే అవును చేద్దాము. క్రైడ్ ద ఫెయిరీస్ అండ్ ద ట్రీస్, వి వుడ్ లవ్ టు. ఆ విధంగా చేసేదానికి మాకు కూడా ఇష్టమే. చెట్లను అందంగా ఈ యొక్క ఆటమ్ సీజన్లో ఆకర్షణీయంగా చేయడం కూడా మాకు కూడా ఇష్టమే
అని చెప్పాయి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నౌ అంటే అప్పటి నుండి వెన్ ఆటమ్ కమ్స్, ఎప్పుడైతే ఈ ఆకురాలే కాలం వస్తుందో, ఆటమ్ సీజన్ వస్తుందో, ద ఫెయిరీస్ పెయింట్ ద ట్రీస్, అంటే ఈ యొక్క మోహినులు ఈ చెట్లని పెయింట్ చేస్తాయి. అండ్ ద బుషెస్ అండ్ ద క్రీపర్స్, పొదల్ని తీగలను అన్నిటినీ వాటికి పెయింట్ చేసినట్టుగా ఉంటాయన్నమాట. అండ్ ద గ్రాసెస్ ఇన్ గోల్డ్ బ్రౌన్, గడ్డి కూడా గోల్డ్ బ్రౌన్ అంటే బంగారు కలర్లో ఉంటుంది. రెడ్ ఎల్లో అంటే ఎరుపు మరియు పసుపచ్చరం కలిపినట్టుగా ఉంటుంది. అండ్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఆటమ్ ఇఫ్ యూ లుక్ క్లోజ్లీ యూ మైట్ ఫైండ్ ఏ ఫెయిరీ పెయింటింగ్ ఏ లీఫ్. అప్పుడప్పుడు నువ్వు కానీ బాగా దగ్గరగా గమనించినట్టయితే ఒక ఫెయిరీ అంటే ఏదో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఆకులకు రంగు వేసినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆటమ్ సీజన్లో మనకు ఆకులు రాలిపోయి మళ్ళీ కొత్త కొత్త చిగుర్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ చిగుర్లు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. మీరు కూడా బాగా దగ్గరగా గమనించండి ఆటమ్ సీజన్లో. ఓకే, నౌ ఐ ఆస్క్ యూ సమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ప్లీజ్ గివ్ ఆన్సర్స్ టు మై క్వశ్చన్స్. Did the trees agree to get paint? Yes, they agreed to get paint. Why did they agree? Because they love the queen. What did fairies do? The wood fairies mixed some beautiful brown gold paint and colored leaves of the trees. Why did queen delight? Because the house was lovely, very attractive. So she was delighted. How was everything? Everything looks so wonderfully beautiful. What did they want to make every year? Yes, every year they wanted to make nature beautiful. They wanted to make nature beautiful. What do fairies do in autumn season? The fairies paint trees and the bushes and the creepers every year. Do you like autumn season? Yes, we like autumn season because we see a beautiful nature, a beautiful scenery in the fields. Okay children, let us meet in the next class. Bye.